السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل جانے مدینہ میں سواگت ہے۔ آج میں پھر حاضر ہوا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ روز میں ویڈیو پہ ریئیکشن دیتا ہوں، تو آج میں ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں جس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو لوگ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، اس کے لیے جواب ہے اس ویڈیو میں۔ آپ بھی سنیے، اور آپ کے سامنے اگر ایسا کوئی کہنے والا ملے تو اس کو اس ویڈیو کو دکھائیے ضرور، اور بتائیے کہ ہمارے نبی کو اپنے جیسے بشر نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ وہ کہا اور ہم کہا، اس کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، اور ہمارے بدن پہ تو آپ جان بھی کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کے پسینے سے خوشبو آتی تھی ہر چیز میں۔ ہمارے نبی کے لعاب دہن اگر کھارا پانی میں ڈالتے تھے تو وہ پانی میٹھا ہو جاتا تھا، ایسے تھے ہمارے نبی۔ اور آج کچھ لوگ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ویڈیو آپ دیکھیے، اور یقیناً آپ کو بھی بہت لطف آئے گا یہ ویڈیو دیکھ کے۔ چلیے تو ویڈیو کو پہلے دیکھتے ہیں۔ اور پھر دعویٰ کہ ہمارے پاس دلائل ہیں، تمہارے پاس دلائل بشریت کے ہیں، بشر ہم بھی مانتے ہیں۔ اور پھر میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم بتاؤ آخر حضور ہماری طرح ہیں کیسے؟ یہ کہنا بشر مثلکم کا مطلب یہ ہے، اچھا حضور کو بشر کہا کس نے؟ اللہ نے کہا محبوب فرما دیجئے، محبوب فرما دیجئے، تو اللہ نے فرمایا نا بشر۔ اور دوسرا بشر کہنے والا کون ہے؟ حضور خود۔ پہلے کس نے فرمایا؟ اللہ نے۔ اور دوسرا بشر کہنے والا کون ہے؟ حضور خود۔ حضور خود بشر کہتے ہیں، اس پر پھر وضاحت ہے، تواضع ہے، دیگر تفاسیر ہیں۔ اور تیسرا بشر کہنے والا کون ہے؟ کفار ہیں۔ اب اگر تم حضور کو بشر کہنا چاہتے ہو، یا تو خدا ہونے کا دعویٰ کرنا پڑے گا، توحید کی رٹ لگانے والوں، بشر کہا کس نے؟ یا تو اللہ نے کہا، یا حضور نے فرمایا کہ میں بشر ہوں، اور یا کفار نے کہا میں کہتا ہوں۔ اگر تم بشر کہتے ہو تو یا تو خدائی کا دعویٰ کرو گے، مشرک ہو جاؤ گے، یا کہو گے کہ تم خود حضور ہو، نہ تم خدا بن سکتے ہو، نہ مصطفیٰ بن سکتے ہو۔ ہاں، تیسرا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ تیسرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہاں، وہ تیسرا دروازہ کھلا، اتنا سمپل ہے۔ اور بتاؤ آخر ہیں تمہارے وہ، یعنی کفار ہی ہیں جو کہتے تھے، وگرنہ ہم نے تو ادب مصطفیٰ صحابہ کی زندگی سے سیکھا ہے۔ صحابہ کیا کہتے تھے، صحابہ کے انداز کیا تھے۔ تم بتاؤ آخر کس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مثل کہتے ہو؟ تم کس طرح حضور کی طرح ہو؟ کیا تمہاری نماز حضور کی طرح ہے؟ کیا تمہاری عبادت حضور کی طرح ہے؟ کیا تمہاری ذات حضور کی طرح ہے؟ کیا تمہاری آنکھیں حضور کی طرح ہیں؟ الیاذ باللہ، کیا تمہارے ہاتھ حضور کی طرح ہیں؟ کیا تمہارا جسم حضور کی طرح ہے؟ ارے بدبخت انسان، نادان انسان، کیوں گستاخی کرتا ہے؟ عقل کے ناخن لے، دیکھ تو اپنی ذات کو دیکھ لے، اپنی عبادات کو دیکھ لے، اپنی نماز کو دیکھ لے، تو اپنے کلمے کو دیکھ لے۔ تیرا کلمہ حضور کے کلمے کی طرح نہیں۔ کیوں؟ تو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ، انا رسول اللہ۔ تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور کس طرح کلمہ پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ۔ تیرا کلمہ حضور کے کلمے کی طرح نہیں، تو حضور کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی عبادت پر غور کر، تو اپنی نماز پر غور کر۔ تو نماز پڑھتا ہے، تجھ پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ کتنی نمازیں فرض ہیں؟ تجھ پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ حضور کے متعلق فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ حضور پر تہجد بھی فرض ہیں، تجھ پر 5 نمازیں فرض، مصطفیٰ کریم پر 6 نمازیں فرض۔ تیری نماز ان کی نماز کی طرح نہیں، تو ان کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اپنے روزے پر غور کر لے، تو بھی روزہ رکھتا ہے، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، تیرا روزہ کیسے ہے؟ افطاری بھی ہے، سحری بھی ہے، سحری کے وقت بھی کھاتا ہے، افطاری کے وقت بھی کھاتا ہے، سحور بھی ہے، افطار بھی ہے۔ لیکن میرے آقا جب صوم وصال رکھتے ہیں، نہ سحور ہے نہ افطار ہے، بغیر کھائے پیے مسلسل روزے میں ہیں۔ اور صحابہ میرے آقا کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انتہائی کمزور ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کمزوری کا سبب کیا ہے؟ آقا روزے رکھ رہے ہیں، کیسے روزے رکھ رہے ہو؟ آقا آپ کی
तरह रोजे रख रहे हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया लस्तु कहयतिकुम अय्युकुम मिस्ली लस्तु मिस्लकुम। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस पेश कर रहा हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अरे मैं तुम्हारी तरह नहीं, तुम मेरी तरह नहीं। कौन है तुम में जो मेरी तरह है? कौन है तुम में जो मुझसे तशबीह रखता है, मुझसे मुमासलत रखता है? मेरी मिसल तुम में कोई नहीं। मेरे आका फरमा रहे हैं तुम मेरी तरह नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं। अय्युकुम मिस्ली, अरे मैं कहता हूं तुम्हारा रोजा उनके रोजे की तरह नहीं। तुम उनकी तरह कैसे हो सकते हो? तुम्हारा कलिमा उनके कलिमे की तरह नहीं, तुम्हारी नमाज उनकी नमाज की तरह नहीं, तुम्हारा रोजा उनके रोजे की तरह नहीं, तुम्हारी ज़कात उनकी ज़कात की तरह नहीं। तुम पर ज़कात फर्ज है, मेरे आका पर ज़कात फर्ज नहीं है। तुम्हारे अरकाने इस्लाम 5, आका के अरकाने इस्लाम 4। अरे तुम्हारे अरकाने इस्लाम आका के अरकाने इस्लाम की तरह नहीं, तुम आका की तरह कैसे हो सकते हो? हाँ? और जानते हो आका पर ज़कात फर्ज क्यों नहीं है? आका पर ज़कात फर्ज क्यों नहीं है पता है? ज़कात की अदायगी के लिए शर्त यह है कि मालिक की मिल्क से खारिज हो, निकल कर काबिज की मिल्क में आ जाए। ज़कात की फर्जियत कब अदा होती है? जब मालिक की मिल्कियत से निकले और काबिज की मिल्कियत में आ जाए। जो उस पर कब्जा करे वो उसका मालिक बन जाए, तब ज़कात अदा होती है। अदायगी ज़कात के लिए शर्त है। देखो एक जुज़िया फ़िक़्ह, अल वलदु वमा फ़ी यदिही कान लि अबीही, अल वलदु वमा फ़ी यदिही कान लि अबीही। बेटा और बेटे की सारी मिल्कियत दर हकीकत उसके बाप की मिल्कियत होती है। बेटे के पास जितनी दौलत है ना, इसीलिए बाप अपने बेटे को ज़कात नहीं दे सकता। बाप अपने बेटे को ज़कात क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि बाप अपने बेटे को ज़कात देगा तो बेटे की जितनी भी मिल्कियत है वो दर हकीकत बाप की अपनी है। तो बाप जब उसे देगा तो गोया कि वो अपने आप को दे रहा है, उसकी मिल्कियत से निकलेगी ही नहीं। जब निकलेगी नहीं तो ज़कात अदा नहीं होगी। आप समझ रहे मेरी बात? इसी तरह एक और कानून है, अल अब्दु वमा फी यदिही कान लि मौलाहु। ये जुबान उलमा समझ रहे हैं। हाँ, अल अब्दु, और आपको भी समझाऊंगा इंशाअल्लाह। गर्चे मैं खाना सुखन का गदाए जदीद हूँ, हर रंग की शराब प्याले में है मेरे। सरकार का करम है, आला हजरत का करम है। हाँ, रिंद के ज़र्फ पे साकी की नजर रहती है, इसे चुल्लू से पिला दे उसे पैमाने से। ये आला हजरत का करम है। मुझे यूं आला हजरत पिलाते हैं कि निगाहे मस्त मिलाई तो मैं पिला के उठे, जहां वो बैठ गए मैं कदा बना के उठे। ये आला हजरत का करम। ये मुश्किल बातें हैं लेकिन इंशाअल्लाह बहुत आम अंदाज में समझा दूंगा। अल अब्दु वमा फी यदिही कान लि मौलाहु। अब्द कौन होता है? गुलाम होता है। गुलाम, और गुलाम के पास जितनी दौलत है, गुलाम के पास जितना माल है, दर हकीकत वो उसके आका का है। गुलाम के पास जो कुछ है वो किसका है? उसके आका का है। बहुत कम वक्त है, तवज्जो फरमाएं। गुलाम के पास जो कुछ है वो उसके आका का है। पहले मैंने क्या कहा? बेटे के पास जितनी दौलत है वो दर हकीकत उसके बाप की है। इसीलिए बाप अपने बेटे को ज़कात नहीं दे सकता, क्योंकि ज़कात की अदायगी के लिए शर्त क्या है? ज़कात अदा उस सूरत में होगी कि मालिक की मिल्कियत से निकलकर काबिज़ की मिल्कियत में आ जाए, तब ज़कात अदा होगी। एन इसी तरह अगर कोई आका है तो वो अपने ग़ुलाम को ज़कात नहीं दे सकता। आका अपने ग़ुलाम को ज़कात नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? अगर आका अपने गुलाम को ज़कात दे तो वो कानून क्या है? अल अब्दु वमा फी यदिही कान लि मौलाहु, कि जो अब्द के पास दौलत है, जो कुछ भी है, दर हकीकत उसके आका की है। अब आका अपने गुलाम को कुछ देगा तो वो आका की मिल्क से निकलेगी ही नहीं। जब उसकी मिल्क से निकलेगी ही नहीं तो ज़कात अदा होगी ही नहीं। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ, आका अगर आप ज़कात देते तो देते किसको? अरे ये चांद भी आपका नौकर, ये सितारे भी आपके गुलाम, ये ज़मीन भी आपकी गुलाम, ये हैवानात भी आपके, ये नबातात भी आपके, ये जमादात भी आपके, ये सारी कायनात आपकी, ये सारे गुलाम आपके। फरमाया महबूब तुझ पे ज़कात फर्ज उस सूरत में होती तू अदा करता, तेरी मिल्कियत से निकलती। मिल्कियत से निकलने के लिए शर्त यह है कि किसी ऐसे को दे जो खुद मालिक हो। अरे सारी दुनिया तेरी नौकर है, महबूब तू देगा किसको?
तेरी नमाज, तेरा कलिमा आका के कलमे की तरह नहीं, तेरा कलिमा आका के कलमे की तरह नहीं, तेरी नमाज आका की नमाज की तरह नहीं, तेरा रोज़ा उनकी रोज़े की तरह नहीं, तेरी ज़कात उनकी ज़कात की तरह नहीं, तो तू उनकी तरह कैसे हो सकता है? अरे अपनी ज़ात वो अल्लाह ताला ने हमारे नबी को बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नूर वाला पैदा किया है। उसके जैसा दुनिया में ना कोई है, ना कोई होगा क़यामत तक। मेरा नबी लाजवाब है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे आका का कोई जवाब नहीं, मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, लाजवाब 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 लाजवाब।